Students, we will discuss about the topic plant vectors. In the last class, we had discussed about the animal vectors used in recombinant DNA technology. In this class, we will discuss about the plant vectors used in recombinant DNA technology. So, the most important among the plant vector is the Ti plasmid. So, the Ti plasmid are the tumor-inducing plasmid obtained from the bacterium Agrobacterium tumefaciens. Like other plasmid, this Ti plasmid is also circular double-stranded, and the size of the Ti plasmid ranges from 150 to 230 kilobase pair. There are mainly two types of Ti plasmid. They are octapine Ti plasmid, which codes for the synthesis of an unusual amino acid octapine, and nopalamin Ti plasmid, which codes for nopalamin. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് വെക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ് Ti പ്ലാസ്മിഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും, അഗ്രികൾച്ചർ മൈക്രോബയോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ Ti എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്മിഡ്, അതാണ് Ti എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ Ti പ്ലാസ്മിഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ Ti പ്ലാസ്മിഡ് മറ്റ് പ്ലാസ്മിഡുകൾ പോലെ തന്നെ സർക്കുലർ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആണ്. Ti പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 to 230 കിലോ ബേസ് പെയർ ആണ്. മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് Ti പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഒക്ടപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡും നൊപ്പാലമൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡും. ഈ ഒക്ടോപൈൻ നൊപ്പാലമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അൺയൂഷ്വൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒക്ടോപൈനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന Ti പ്ലാസ്മിഡാണ് ഒക്ടോപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ്. നൊപ്പാലമൈനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന Ti പ്ലാസ്മിഡാണ് നൊപ്പാലമൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നൊപ്പാലമൈനും ഒക്ടോപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ്സ്. ഇതിലെല്ലാ റീജിയൻസും സിമിലർ ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് നൊക്ടപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവും? അതിനൊരു നൊക്ടപൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് NOS എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നൊക്ടപൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ ഉണ്ടാവും, NOS. പിന്നെ ഒരു T റീജിയൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് T റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു വിർ ജീൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനൊരു ട്രാജീൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ OCCക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അല്ല, ഒക്ടപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടാവുക ഒക്ടപൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നൊപ്പാലമൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്, ഒക്ടപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ നൊപ്പാലമൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡിന് നൊപ്പാലമൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒക്ടപൈൻ Ti പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടാകുക ഒക്ടപൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻസ് ആയിരിക്കും. Next we will study the parts of a Ti plasmid. So the parts of the Ti plasmid, the first part is tDNA. So you can see the figure of the Ti plasmid. You can see the part of the Ti plasmid, the tDNA. The tDNA is included from one border sequence to another border sequence. The tDNA consists of TUM, which is the tumor-inducing gene, and OCS, which codes for octapine synthesis. Other sequences are Vir region, which codes for virulence. Next is origin. There is an INC loci. There is an octapine catabolic genes or OCC. There is a TRA gene for transfer. So whenever you look into a structure of tDNA, you can see several genes. The main important part of the Ti plasmid is the tDNA or tDNA. The tDNA is the region between two border sequences in Ti plasmid, and the genes included in tDNA are TUM for tumorigenesis and OCS, which is codes for octapine synthesis. Other genes in Ti plasmids are Vir region, origin, INC, OCC, that is octapine catabolic gene, TRA gene, etc. So we will learn in detail about each and every gene. The first gene is tDNA. The tDNA consists of TUM gene, which codes for tumor induction, and another sequence is OCS, which codes for unusual amino acid synthesis, that is octapine. The TUM region encodes for the enzymes involved in biosynthesis of auxins and cytokinin. As a result, the auxins and cytokinins are synthesized in excessive amounts, leading to excessive cell division and formation of tumor. On the other side of tDNA, there is a border sequence of 24 base pair. So the first part of the Ti plasmid is the tDNA, which is the important part of the Ti plasmid.
The tDNA consists of two genes, TUM for tumorigenesis and OCS for octapine synthesis. And the tDNA is included in between two border sequences, and the TUM region encodes for the plant hormones like auxin and cytokinin, which leads to the increase in the coding of the auxin and cytokinin. The increased coding of auxin and cytokinin leads to excessive multiplication of the cells, leading to tumor. So the tDNA is lined by two border sequence of 24 base pair. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് tDNA അല്ലെങ്കിൽ TA പ്ലാസ്മിഡ്സിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും tDNA എന്ന പാർട്ട്, അതായത് ഒരു ബോർഡർ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബോർഡർ സീക്വൻസ് വരെയുള്ള പാർട്ടാണ് TA പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് tDNA എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബോർഡർ സീക്വൻസ് തുടങ്ങി അടുത്ത ബോർഡർ സീക്വൻസ് വരെയുള്ള TA പ്ലാസ്മിഡ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് tDNA. ഈ tDNAയിൽ രണ്ട് ജീൻസ് ഉണ്ട്, ടുമ്മും OCSും. ഇതിൽ ടും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂമറോജെനിസിസ് ആണ്, അതായത് ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് കാരണം ക്രൗൺ ഗാൾ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ട്യൂമർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനാണ്. ഈ ടും എന്ന ജീൻ എന്തിനാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? ടും എന്ന ജീന് ഓക്സിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോകൈൻ, അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ സെൽ ഡിവിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഓക്സിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോകൈനിൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആയ ഓക്സിൻസിൻ്റെയും സൈറ്റോകൈനിൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിന്തസിസ് കൂട്ടുന്ന ജീനാണ് ടും. അപ്പോൾ എക്സസൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിനും സൈറ്റോകൈനിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈറ്റ് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അത് ട്യൂമറിലേക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ OCS കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടപ്പൈൻ, അതായത് ഒക്ടപ്പൈൻ എന്ന അൺയൂഷ്വൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീനാണ് ഒക്ടപ്പൈൻ സിന്തസിസ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ OCS. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി TA പ്ലാസ്മിഡ് is TRA gene, which helps in the transfer of plasmid from one bacterium to another during conjugation. അപ്പോൾ അടുത്ത ജീനാണ് TRA ജീന്. TRA for transfer. It helps in the transfer of TA plasmid from one bacterium to another during conjugation. അതായത് TA പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് TRA ജീന് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് OCC ജീൻ, വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കാറ്റബോളിസം ഓഫ് ഒക്ടപ്പൈൻ. ഇപ്പോൾ OCS ജീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഒക്ടപ്പൈനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്ടപ്പൈനെ കാറ്റബോളൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് OCC ഫോർ ഒക്ടപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം. കാറ്റബോളിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒക്ടപ്പൈൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് OCC ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടപ്പൈൻ കാറ്റബോളിസം ജീൻ. നെക്സ്റ്റ് ജീനാണ് INC, വിച്ച് ഈസ് ദി ലോക്കസ് ഫോർ ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റി എമോങ് പ്ലാസ്മിഡ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ. അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയയിലുള്ള TA പ്ലാസ്മിഡ് ആയിരിക്കില്ല വേറെ ബാക്ടീരിയയിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇതിന് കാരണം INCയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒറിജിൻ ഫോർ റെപ്ലിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വിർജീൻ, വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് tDNA ഇൻ ടു ദി ക്രോമസോമൽ DNA ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് വിർജീൻ. അപ്പോൾ വിർജീൻ എന്തിനാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു TA പ്ലാസ്മിഡ് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ TA പ്ലാസ്മിഡ് മൊത്തം പോയിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രോമസോമൽ DNA ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂല. TA പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ tDNA പാർട്ട് മാത്രമേ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രോമസോമുമായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് സഹായിക്കുന്ന ജീൻസാണ് വിർജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു TA പ്ലാസ്മിഡ് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ TA പ്ലാസ്മിഡ് മൊത്തത്തിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രോമസോമുമായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂല, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ DNA ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ TA പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ DNA ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? TA പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ tDNA പാർട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ DNA ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് വിർജീൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് എ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഫ്രം TA പ്ലാസ്മിഡ്? TA plasmid is a natural vector available for dicotyledonous plants. TA plasmid are ideal cloning vector because of the following. First one, TA plasmid replicates autonomously. Second one, it carries foreign DNA segment to plant cells during infection.
Third one, the tDNA is integrated into chromosomal DNA of plant cells. Fourth one, it can be transferred from bacteria to bacteria by conjugation. Fifth one, the transformed plants can be easily identified by tumorogenic property. ഇപ്പോൾ ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്ലാസ്മിഡാണ്. അതിനെ നമ്മൾ വെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എ പ്ലാസ്മിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മെയിൻലി ഉണ്ടാകുക ഡൈകോട്ട്ലീഡനസ് പ്ലാന്റ്സിനാണ്. ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഐഡിയൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് ചില റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് അതിന് ഒറിജിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഓട്ടോണോമസ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് ഫോറിൻ DNA, അതായത് പ്ലാന്റ് സെൽസിലേക്ക് ഫോറിൻ DNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് വഴി. മൂന്നാമത്തത് tDNA ആണ് എന്തുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് മൊത്തത്തിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ടി എ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ tDNA പാർട്ട് മാത്രമേ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂ. ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ്, ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാക്ടീരിയ, അതായത് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കോൺജുഗേഷൻ വഴി നമുക്ക് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതായത് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കോൺജുഗേഷൻ വഴി. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള സെൽസിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ട്യൂമറോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് എന്ത് കാണിക്കും, ട്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ട്യൂമർ കണ്ടപാടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്. ടി എ പ്ലാസ്മിഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. കാരണം ടി എ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ട്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. But the wild type TA plasmid has the following disadvantages. First one, it has no selectable marker and it is too long and it needs strong promoter for successful expression of cloned gene. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറാണ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡിന് ചില അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടി എ പ്ലാസ്മിഡിന് ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് അതിന് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് വളരെ ലോങ് ആണ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ്. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊമോട്ടർ, അതായത് നല്ല എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ട പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ടി എ പ്ലാസ്മിഡിനില്ല. സോ ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ദേ ആർ ഡിസാംഡ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ആൻഡ് ബൈനറി വെക്റ്റർ. The gene cloning vector constructed from TA plasmid by deleting the tumor inducing gene or TUM are called disarmed TA plasmid or disabled TA plasmid or non-oncogenic TA plasmid. അപ്പോൾ TA plasmid vectors രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഡിസാംഡ് TA plasmid വെക്ടറും പിന്നെ ബൈനറി വെക്ടറും. അപ്പോൾ ഡിസാംഡ് TA plasmid വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? അതായത് ടി എ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ട്യൂമർ കോസ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനായ ടും. അപ്പോൾ ഈ ടും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടി എ പ്ലാസ്മിഡാണ് ഡിസാംഡ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആ ടി എ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമുക്ക് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം? ഫോറിൻ ജീന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്, ഡിസാംഡ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡും ബൈനറി വെക്ടേഴ്സും. അപ്പോൾ ഡിസാംഡ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടി എ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ട്യൂമർ കോസിങ് റീജിയനായ ടും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസാംഡ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർ ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കില്ല, പക്ഷേ നമുക്കത് വെക്ടറായിട്ട് ഫോറിൻ ജീൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് ടി എ പ്ലാസ്മിഡ്. ടി എ പ്ലാസ്മിഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Next type of plant vector is RI plasmid. RI plasmids are root-inducing plasmid. Like other plasmid, they are circular double-stranded DNA and they are found in soil bacterium, agrobacterium, rhizogens. They are analogues to TA plasmid of agrobacterium tube fashion. That they are similar to TA plasmid and they can transfer a segment of DNA to the plant cell. Agrobacterium rhizogen infect dicot plants and causes the disease known as hairy root disease. The agrobacterium rhizogens produce agrinopine and agropine opines instead of nopalamine and octapine in the case of TA plasmid. The RI plasmid is large plasmid with size 250 kilobase pair and it has 2 tDNAs. The disarmed RI plasmids are constructed from natural RI plasmid by deleting
TL and TRD parts of this RI plasmid. And they are behaved like disarmed TI plasmid to deliver foreign gene. So the next type of plant vector is the RI plasmid. The RI plasmid is derived from the bacterium Agrobacterium rhizogens, which causes hairy root disease in dicot plants. And RI stands for root inducing plasmid. They are analogous to TI plasmid, that they are similar to TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens, and the two unusual amino acids produced by the RI plasmids are agrosinopine and agropinopines. The disarmed RI plasmid can be constructed like disarmed TI plasmid construction by removing the TL and TR DNA regions of the RI plasmid. This is the structure of an RI plasmid. ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണ്ട. അപ്പോൾ RI പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്മിഡാണ്. ഈ റൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്മിഡ് കാണുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം റൈസോജൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്രോബാക്ടീരിയം റൈസോജൻസ് ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ. ആ ഡിസീസാണ് ഹെയറി റൂട്ട് ഡിസീസ്. അതായത് ഈ അസുഖം വന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്താണ്, എക്സസീവ് റൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ അഗ്രോബാക്ടീരിയം റൈസോജൻസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സ് എക്സസീവായിട്ട് ഹെയറി റൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നാര് പോലത്തെ റൂട്ട്സ് എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഹെയറി റൂട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് RI പ്ലാസ്മിഡ് TI പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ അനലോഗാണ്. അതായത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ TI പ്ലാസ്മിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അൺയൂഷ്വൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഒക്ടോപൈനും നോപ്പാലമൈനും. പക്ഷേ RI പ്ലാസ്മിഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺയൂഷ്വൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അഗ്രോസിനോപൈൻ ആൻഡ് അഗ്രോപൈൻ. പിന്നെ ഈ RI പ്ലാസ്മിഡ് നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, ഡിസാംഡ് RI പ്ലാസ്മിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഡിസാംഡ് TI പ്ലാസ്മിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഡിസാംഡ് RI പ്ലാസ്മിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ TL ആൻഡ് TR റീജിയൻസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി RI പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ. ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക് വൈറസ്. കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക് വൈറസ് ഇസ് ദ തേർഡ് plant vector. It belongs to the family Colemovirus group, and the genetic material consists of circular double-stranded DNA. It infects members of family Crucifera and is transmitted by insects called aphids. And how CAMB vector is constructed? CAMB DNA is first isolated from the leaves of infected plants. Then it is propagated in E. coli. The CMB DNA is cut and inserted into E. coli plasmid to construct rDNA. The rDNA is introduced into E. coli by transformation. From the E. coli, the rDNA is isolated and the leaf surface is scraped and suspension of rDNA of CAMB is sprayed on it. So the next type of plant vector, or the third type of plant vector, is the cauliflower mosaic virus. The cauliflower mosaic virus belongs to the family Colemoviridae, and it mainly infects the members of the plants family Crucifera, which consists of carrot, cabbage, etc. And it consists of the cauliflower mosaic virus consists of circular double-stranded DNA, and this cauliflower mosaic virus is transmitted by the insects known as aphids. So how this cauliflower mosaic virus vector is constructed? So first the DNA is cut. First the cauliflower mosaic virus DNA is isolated from the leaves of the plants which are infected with the cauliflower mosaic virus. Next, this isolated DNA is inserted into a E. coli plasmid. Then it is transferred into the E. coli. From the E. coli, these are recombinant DNA. That is the E. coli plasmid containing cauliflower mosaic virus DNA is isolated, and it is then introduced into the surface of the leaves by rubbing the surface of the leaves or by spraying onto it. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വെക്ടറാണ് കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക് വൈറസ്. ഈ കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക് വൈറസിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് കോളിമോവിരിഡെ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂസിഫെറ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്. പിന്നെ ഈ കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്റ്റാണ് ഏഫിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് വെക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് DNA നമുക്ക് ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സ് എടുക്കുക. ആ കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സ് ഒന്ന് കോളിഫ്ലവർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഈ DNA കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈക്വളൈ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക്, അതായത് PBR 322 കോളി1 പോലുള്ള ഈക്വളൈ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ rDNA ഉണ്ടാക്കും. ഈ rDNA ഈക്വളയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈക്വളയിൽ നിന്ന് rDNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഉരಸಿ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ rDNA അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലാന്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അനിമൽ വെക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു. താങ്ക് യു.